ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملے کو آج 14 دن پورے ہو گئے ہیں۔ آج سے 14 دن پہلے 28 فروری کو امریکہ نے حملہ کر کے ایران کے سپریم لیڈر سید آیت اللہ علی خامنئی کو شہید کر دیا، اور پچھلے 13 دنوں میں ایک مرتبہ بھی بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی صاحب نے ایک ٹویٹ نہیں کیا، کوئی میسج نہیں لکھا۔ بھارت کی میڈیا نے بھی ایران کے نیتاؤں کو دہشت گرد تک بتانا شروع کر دیا، اور جب 13 دن گزر گئے اور بھارت میں گیس کی قلت ہونے لگی، تیل کو لے کر کے ہاہاکار مچا ہوا ہے، لوگوں کی موتیں ہونے لگی ہے گیس نہ ملنے کی وجہ سے، تو پھر بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے فون پر بات چیت کی، تعزیت کا اظہار کیا۔ ایران میں جنگ کی وجہ سے جو نقصان ہو رہا ہے اس پر انہوں نے تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ ابنائے ہرمز کو انڈیا کے لیے کھول دینا چاہیے، انرجی کی سپلائی انڈیا کے لیے نہیں رکنی چاہیے، لیکن ایران نے اس کا کچھ بھی جواب نہیں دیا ہے۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کو یہ ٹویٹ کرنے میں یا ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے فون پر بات چیت کرنے میں 14 دن لگ گئے، اور جب 13ویں دن میں دیر رات کو انہوں نے یہ ٹویٹ کیا تو ٹویٹر پر سب سے زیادہ لوگوں نے ان سے یہی سوال کیا کہ کیا یہ ٹویٹ لکھنے کے لیے یا ایران کے صدر سے فون پر بات چیت کرنے کے لیے آپ کو امریکہ کے صدر کی اجازت مل گئی؟ کیا ٹرمپ نے 13 دن ٹائم لٹکا دی آپ کو پرمیشن دینے کے لیے؟ آپ نے پہلے ہی دن پرمیشن لینے کی کوشش کی تھی ٹرمپ سے کہ مجھے ایران کے صدر سے بات چیت کرنی ہے، اور امریکی صدر نے آپ کو فون پر بات چیت کرنے کی، ایران کے صدر کو کال لگانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ لگاتار کمنٹ سیکشن میں اسی طرح کی باتیں لکھی گئی ہے۔ خود کانگریس کی نیشنل اسپوک پرسن ہے سپریا شرنیٹ، اس نے بھی نریندر مودی صاحب کے ٹویٹ کو کوٹ کرتے ہوئے لکھا کہ کیا ٹرمپ نے آپ کو یہ ٹویٹ لکھنے کی اجازت دے دی ہے؟ وزیر اعظم نریندر مودی صاحب نے اپنا ٹویٹ انگریزی میں بھی لکھا اور فارسی زبان میں بھی لکھا، اور میں نیچے جا کر کے کمنٹس پڑھ رہا تھا کہ فارسی میں لوگوں نے کیا کمنٹ کر رکھا ہے، تو میں لکھ نہیں سکتا، بتا نہیں سکتا، یہاں پر آپ کو دکھا نہیں سکتا، کیونکہ بھارت کی توہین ہے۔ ایرانی عوام فارسی زبان میں بھارت کا مذاق اڑا رہی ہے، ہمارے دیش کے پردھان منتری نریندر مودی کا مذاق اڑا رہی ہے۔ ایسی تصویریں یا اے آئی سے جنریٹڈ تصویر وہاں شیئر کی گئی ہے جس میں دیش کے پرائم منسٹر کا مذاق بن رہا ہے، اور امریکہ کو اور اسرائیل کو سب سے بڑا دکھایا گیا، اس کے قدموں میں جھکنے والا دکھایا گیا۔ دوسری طرف ایران کے رہنماؤں کی تعریف ہو رہی ہے کہ یہ ہوتا ہے شیر، یہ ہوتا ہے ملک کا رہنما اور قائد، اور ایک تم ہو۔ بہرحال وزیر اعظم نریندر مودی صاحب نے کیا لکھا اپنے ٹویٹ میں اسے دیکھ لیجئے۔ فارسی زبان میں بھی ان کا ٹویٹ ہے اور انگریزی زبان میں بھی ان کا ٹویٹ ہے، دونوں ٹویٹ میں سیم بات کو انہوں نے لکھا کہ میں نے ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے خطے کی سنگین صورتحال پر گفتگو کی ہے۔ ہم نے بڑھتی ہوئی کشیدگی، شہریوں کی ہلاکتوں اور شہری بنیادی ڈھانچے کو پہنچنے والے نقصان پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ہندوستانی شہریوں کی سلامتی اور تحفظ کے ساتھ سامان اور توانائی کی بلا رکاوٹ ترسیل ہندوستان کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ ہم نے خطے میں امن اور استحکام کے لیے ہندوستان کے عزم کا اعادہ کیا اور مسائل کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری پر زور دیا۔ تو نریندر مودی صاحب نے کنڈم بھی نہیں کیا ہے ایران پر امریکہ کے حملے کا، یا ایران کے سپریم لیڈر کی شہادت کا کنڈولنس کا لفظ بھی نہیں لکھا ہے، سیدھے صرف ڈیپ کنسرن کا لفظ ہے، جس کو اردو میں گہری تشویش کہا جاتا ہے، کہ انہوں نے تشویش کا اظہار کیا، اپنا کنسرن کا اظہار کیا ایران میں ہونے والے حملے کو لے کر کے۔ آگے انہوں نے بتایا کہ انڈیا کی جو انرجی اور توانائی رکی ہوئی ہے تو اس پر میں نے بات چیت کی ہے۔ یہ دیش کے وزیر اعظم نریندر مودی کا ٹویٹ ہے۔ اس ٹویٹ کے بعد ایران کے صدر مسعود پزشکیان صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا ہے، یا ایرانی میڈیا میں اس حوالے سے کوئی تبصرہ نہیں ہے۔ جسٹ وزیر اعظم نریندر مودی صاحب نے ٹویٹر پر لکھا، یہاں کی میڈیا میں تذکرہ ہے، ایران کی میڈیا میں یا انٹرنیشنل میڈیا میں اس خبر کو کوئی اہمیت نہیں مل سکی۔ میں ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کا ٹویٹر ہینڈل چیک کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے کئی سارے لیڈروں کے ٹویٹ کا جواب دیا ہے، جیسے انہوں نے ایک ٹویٹ میں روس اور پاکستان کے لیڈروں کا تذکرہ کیا اور کہا کہ میں نے روس اور پاکستان کے لیڈروں سے بات چیت کی ہے، جو ان کی طرف سے بات چیت سامنے آئی ہوگی، لیکن بھارت کا کہیں پر کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دیش کے وزیر اعظم نریندر مودی کو 14 دن کیوں لگ گئی ایران کے صدر سے بات چیت کرنے میں، اس طرح کا ٹویٹ لکھنے میں؟ تو اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے، جو بنیادی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ
ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کر رکھا ہے اور اس کی وجہ سے بھارت میں گیس نہیں آ رہا ہے، بھارت میں پٹرول نہیں آ رہا ہے۔ پٹرول کا تو بھارت کے پاس 25 دنوں کا ذخیرہ بھی ہے، بھارت کے پاس 25 دنوں کا کچے تیل کا ذخیرہ ہوتا ہے اور 25 دنوں کا ریفائنری تیل کا ذخیرہ ہوتا ہے، تو 50-60 دنوں تک بھارت پٹرول کے نظام کو آگے سنبھال سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اسٹریٹ آف ہرمز سے بھارت کو جو تیل آتا ہے تو بھارت کی ضرورت کا پورا تیل ابنائے ہرمز سے نہیں آتا ہے، بلکہ صرف 40% تیل ہی بھارت کا اسٹریٹ آف ہرمز سے آتا ہے۔ بقیہ 60-55% جو تیل ہے بھارت کا، وہ اب روس سے پہلے آ رہا تھا یا امریکہ سے یا دوسرے ذریعے سے آئے گا اور اس کا کوئی نہ کوئی آپشن نکالا جا سکتا ہے۔ لیکن گیس کا معاملہ یہ ہے کہ بھارت میں جو گیس استعمال ہوتا ہے، خاص طور پر LPG، خواہ وہ گاڑیوں میں استعمال کرنے کے لیے ہو یا گھروں میں کھانا بنانے کے لیے ہو، تو 90% جو گیس ہے بھارت کا وہ ابنائے ہرمز سے آتا ہے۔ سب سے زیادہ گیس بھارت قطر سے خریدتا ہے، اس کے بعد متحدہ عرب امارات سے، کویت سے، سعودی عرب سے، اور ان تمام دیشوں سے جو ٹینکر ہے وہ ابنائے ہرمز ہو کر گزرتے ہیں۔ اور ایران نے ابنائے ہرمز کو بند کر رکھا ہے، بھارت میں گیس نہیں آ رہا ہے۔ اور ABP نیوز نے کل خبر شائع کی جس میں بتایا کہ بھارت صرف 2 دنوں کا ہی گیس اسٹوریج رکھتا ہے، کیونکہ گیس کو اسٹوریج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو 2 دنوں سے زیادہ کا گیس اسٹوریج کرنا پاسبل نہیں ہوتا ہے۔ بقیہ جو گیس راستے میں ہے یا سپلائی ہو رہا ہے، وہی گیس ادھر ادھر پھیل رہا ہے۔ اور جیسے ہی یہ خبر سامنے آئی ہے کہ بھارت میں گیس کی کمی ہو گئی ہے، پورے بھارت میں ہاہاکار مچا ہوا ہے، دن بھر لوگ لائنوں میں لگے رہتے ہیں۔ اور ایک خبر سامنے آئی ہے کہ گیس کے لیے لائن میں لگنے کی وجہ سے ایک ضعیف شخص کی موت ہو گئی ہے، آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ گیس سلنڈر کی جو قیمت 900 روپے ہوتی ہے وہ 2500 روپے کا مل رہا ہے، کہیں 3000 کا مل رہا ہے۔ بہت سارے شہروں میں ریسٹورنٹس بند ہو گئے ہیں، ہوٹل بند ہو گئے ہیں، اور جب دباؤ پڑا، پریشر پڑا، مصیبت پڑی، تب بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے بات چیت کر کے مطالبہ کیا کہ پلیز آپ بھارت کے لیے اپنے جہازوں کو آنے دیجئے۔ لیکن ایران نے ابھی تک ابنائے ہرمز کو بھارت کے لیے نہیں کھولا ہے، نہ ہی بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کے فون کا ایران کے صدر نے کوئی جواب دیا ہے۔ انڈین میڈیا نے خبر بھی چلائی ہے کہ بھارت کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے بھی ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سے فون پر بات چیت کی ہے، اور عباس عراقچی نے بھارت کے لیے ابنائے ہرمز کو کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ کل انڈین میڈیا نے یہ خبر بھی دن بھر چلائی کہ سعودی عرب سے بھارت کا ایک آئل ٹینکر آسانی کے ساتھ ابنائے ہرمز کو کراس کر کے بھارت یعنی ممبئی پہنچ گیا ہے، اور ایران نے بھارت کے لیے ابنائے ہرمز کو اوپن کر دیا ہے، کھول دیا ہے۔ دن بھر میڈیا میں خبر چلتی رہی اور گودی میڈیا نے خوب تعریف کی نریندر مودی کی کہ دیکھو نریندر مودی کی فورن پالیسی کتنی کامیاب ہے۔ نریندر مودی اسرائیل جاتے ہیں، اسرائیل کا سفر کر کے آئے ہیں، وہ امریکہ کے ساتھ ہیں، ایران پر حملہ ہو جاتا ہے اور نریندر مودی نے ایران پر ہونے والے حملے کی مذمت بھی نہیں کی، اس کو کنڈم بھی نہیں کیا۔ اس کے باوجود ایران بھارت سے اتنا ڈرا ہوا ہے، اتنا سہما ہوا ہے کہ اس نے بھارت کے لیے ابنائے ہرمز کو کھول دیا ہے۔ اس سے بڑی اور اس سے زیادہ بہتر بھارت کی فورن پالیسی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ دن بھر میڈیا میں خبر چلتی رہی۔ ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز کو صرف چین کے لیے صرف اوپن کر رکھا ہے، روس کے لیے اوپن کر رکھا ہے، اور ابھی الجزیرہ کی خبر سامنے آئی ہے کہ ترکی کے آئل ٹینکر کو بھی ایران نے وہاں سے گزرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی دیش کے آئل ٹینکر کو ابنائے ہرمز سے گزرنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر سید مجتبیٰ خامنئی نے کل رات اپنا پہلا اسٹیٹمنٹ جاری کیا، اور اپنے پہلے اسٹیٹمنٹ میں انہوں نے کہا کہ ابنائے ہرمز کو بند رکھا جائے گا، اس کو اوپن نہیں کیا جائے گا، اور یہی دشمن پر پریشر بنانے کا ہمارے پاس سب سے بہتر موقع ہے، مضبوط ہتھیار ہے، اس لیے ابنائے ہرمز بند رہے گا۔ تو یہ ریالٹی ہے، یہ سچائی ہے، ابنائے ہرمز کو نہیں کھولا گیا۔ بہت سارے لوگوں نے انڈین میڈیا کی خبر کو صحیح مان کر اس پر رپورٹ بھی بنا دی کہ ابنائے ہرمز کو ایران نے بھارت کے لیے کھول دیا ہے، لیکن ابھی تک ایران نے کھولنے کا فیصلہ نہیں کیا ہے۔ اب اپوزیشن کی طرف سے بھارت سرکار کی لگاتار تنقید کی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ اگر جھکنا ہی تھا تو پہلے دن جھک جاتے، اگر ایران کے صدر سے بات چیت کرنی تھی تو پہلے دن کر لینی تھی، 13 دن کیوں لگ گئے بات چیت کرنے میں؟ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی دیش کے ہیڈ آف اسٹیٹ کو مار دیا جائے یا ان کی موت ہو جائے، اور کوئی ملک جس سے ان کا پرانا رشتہ ہو، تعلق ہو، سفارتی تعلق ہو، وہ 13 دن لگا دے
ताज़ियत का इजहार करने में या बातचीत करने में या कम से कम उसके बारे में एक ट्वीट करने में क्यों 13 दिन लगे, क्यों वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को 13 दिन बाद झुकना पड़ा, ये सवाल लगातार किया जा रहा है। कांग्रेस के नेताओं की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने जो मशवरा दिया था नरेंद्र मोदी को, उसी का नतीजा है, क्योंकि 12 मार्च को ही दिन में राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस वक्त देश को क्राइसिस का सामना है, फिर गैस को लेकर के सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को बगैर किसी लाग लपेट के, बगैर इफ़ एंड बट के सीधे सीधे बातचीत करनी चाहिए और गैस कैसे भारत में आए इसका सोल्यूशन निकाल लेना चाहिए। और उसके बाद ही रात को उन्होंने ईरान के सदर से बातचीत की मुतालबा किया। इससे पहले भी इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत की जब इंडियन सी में ईरान के एक जहाज़ पर अमेरिका ने हमला कर दिया था। और उस ट्वीट में एस जयशंकर साहब ने सिर्फ इतना लिखा था कि मैंने अब्बास इराक़ची से फ़ोन पर बातचीत की है। उसके अलावा एक लफ्ज़ भी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं था कि ईरान की आर्मी इंडिया की दावत पर आई थी, इंडियन सी में अमेरिकी हमले में मारी गई है, उसको मैंने कंडम किया है, उस पर अफसोस का इजहार किया है। या जिस तरह के अल्फाज आज नरेंद्र मोदी साहब ने लिखे कि डीप कंसर्न है, वो भी नहीं लिखा था। एस जयशंकर साहब तो ईरान की एम्बेसी भी नहीं गए थे ताज़ियती पैगाम तहरीर करने के लिए। बहरहाल गैस को लेकर के देश में हाहाकार मचा हुआ है और अब जाकर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ईरान से बातचीत करने की कोशिश की है कि हमें अमेरिका ने धोखा दिया है, हमें इजराइल ने धोखा दे दिया है, आप कम से कम हमें सपोर्ट कर दो, आप हमारी मदद करो और गैस के टैंकर के लिए, ऑयल के टैंकर के लिए बनाए हुर्मुज़ को खोल दो। इंडियन मीडिया में यह भी कहा जा रहा है कि कतर से या मुत्तहिदा अरब इमारात से पाइपलाइन के ज़रिए गैस इंडिया आ सकता है, लेकिन ये लंबा काम है और इससे मसले का हल होने वाला नहीं है। इंडिया में रोज़ाना 33 मिलियन टन गैस की खपत होती है और 33 मिलियन रोज़ाना गैस की खपत होने का मतलब यह है कि इंडिया पूरी दुनिया में चीन के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा गैस यूज़ करने वाला देश बन चुका है। और कतर से या यूएई से पाइपलाइन के ज़रिए जो गैस आएगा तो गैस कतर से या यूएई से पहले ओमान पहुंचेगा पाइपलाइन के ज़रिए, फिर ओमान से गल्फ़ ऑफ ओमान के ज़रिए जहाज़ आ सकता है। लेकिन ईरान ने ओमान की सलाला बंदरगाह पर भी कल हमला कर दिया था और ओमान को बता दिया था कि तुम्हारी बंदरगाह भी बंद रहेगी और ये जो दूसरा ऑप्शन है कि पाइपलाइन के ज़रिए गैस या ऑयल ओमान आ जाए और यहाँ से उसको दुनिया में भेजा जाए, ये हम पॉसिबल नहीं होने देंगे। उसके बाद एक और रास्ता है और वो ये है कि सऊदी अरबिया रेड सी के ज़रिए, क्योंकि सऊदी अरब तकरीबन 2 समंदरों से मिलता है, सऊदी अरब एक तरफ पर्शियन गल्फ़ से मिलता है, दूसरी तरफ रेड सी से भी सऊदी अरब मिला हुआ है, तो सऊदी अरब रेड सी के ज़रिए भी भेज सकता है, लेकिन वो लंबा रास्ता है। और सऊदी अरब के जिन इलाकों में गैस निकलता है, जिन इलाकों में ऑयल निकलता है, उधर से लंबा चक्कर काट कर 1200-1300 किलोमीटर का सफ़र तय करके गाड़ियों को फिर समंदर में आना पड़ेगा, फिर वहाँ से इंडिया की तरफ वो रास्ता आएगा। और कतर यूएई के ज़रिए तो गैस भेजना इस तरह भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। भारत को बहरहाल देर से सही ख्याल आया है और देश में इस पूरे मसले को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है। पार्लियामेंट में अपोजिशन पार्टियों ने गैस सिलेंडर को लेकर के, एलपीजी को लेकर के प्रोटेस्ट किया है। पार्लियामेंट में संजय सिंह ने भी मजबूती के साथ आवाज़ उठाई। अब सुनिए। देखिए मान्यवर, देश का प्रधानमंत्री गैस के संकट के इस समय में किस गुफा में छुपा हुआ है, पहले उसको निकाल के लाइए। आप पहले उसको निकाल के लाइए। प्रधानमंत्री किस गुफा में छुपे हुए हैं? प्रधानमंत्री के बारे में आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, का प्रयोग नहीं करेंगे। आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। ये आप हमारे पूरा देश गैस की लाइनों में खड़ा है, यहाँ पर शामिल प्रधानमंत्री गुफा में छिपे हुए हैं। प्रधानमंत्री को निकाल के लाइए, प्रधानमंत्री को निकाल के लाइए। मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। इस्तेमाल किया है, ये शब्द ठीक नहीं है। अरे मान्यवर, आप मेरा समय जा रहा है। मान्यवर महोदय, मान्यवर मेरा समय जा रहा है, कृपा करके समय। जी राम जी ने आपको जी राम जी पर रात को 1:30 बजे तक मैंने चर्चा सुनी और जब उत्तर देने की बारी आई तो विपक्ष भाग गया था। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि रहना जरूर, एक एक चीज का जवाब दूंगा, एक एक चीज का। दूसरी चीजें उसमें शामिल नहीं करेंगे जी। मान्यवर, बात करते हैं ग्रामीण विकास की आप बात कर रहे हैं। उज्ज्वला स्कीम के तहत 8 से 10 करोड़ सिलेंडर गांव में आपने बांटे हैं
और 10 से 11 करोड़ सिलेंडर के कनेक्शन लोगों ने अपने आप से लिए हैं। 21 करोड़ सिलेंडर के कनेक्शन गांवों में हैं। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, मध्य एशिया के अंदर जो युद्ध चल रहा है इजराइल और अमेरिका और ईरान के बीच में, आप क्यों इजराइल के खड़े हो गए, जिसके कारण से हिंदुस्तान को आज गैस का संकट भुगतना पड़ रहा है। पूरा देश लाइन में खड़ा है, गांव लाइन में खड़ा है, शहर लाइन में खड़ा है, एक एक इलाका लाइन में खड़ा है, होटल बंद हो रहे हैं मान्यवर, मोरवी के अंदर गुजरात में टाइल्स की फैक्ट्रियां बंद हो रही है मान्यवर। उसके अलावा दिल्ली की ये वीडियो जरूर देख लीजिए कि किस तरह गैस को लेकर के महिलाएं और यहाँ की आवाम परेशान है। कहना चाहती है ये ब्लैक लिस्ट सिलेंडर ये है कि आगे यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी होती है। हाँ। अब खुले आम हो रहा है, पुलिस को भी पता है, सबको ही पता है, रोड पे मेन रोड पे खड़े होके सिलेंडर ये लोग जो आधा निकाल के जो सेल करते हैं वो कर रहे हैं। अब यहाँ 2-2.5 हज़ार तो दे रहे हैं, तब भी नहीं सिलेंडर दे रहे। अब आप लोग 2-2.5 हज़ार पे करने को तैयार है, लेकिन फिर भी नहीं सिलेंडर दे- नहीं मिल नहीं रहा। दे- ये लोग क्या बोल रहे हैं? कह रहे नहीं है सिलेंडर है। सिलेंडर लेकिन नहीं है। सिलेंडर दिख रहे हैं मुझे पीछे रखे हुए, सिलेंडर तो रखे हुए हैं इनके रखे पास। सिलेंडर रखे हैं, सारा अपने जो बंदे हैं इनके, ये अपना अपना गोदाम बना हुआ है, टीआई बना हुआ है इनका। हाँ। ये लोग ले जाके अभी स्टोर कर रहे हैं ये लोग। अच्छा। जब पूरी सख्ती हो जाएगी उस टाइम पे ये लोग ब्लैक में सिलेंडर जो हाई रेट पे बेचेंगे। मतलब ये लोग सिलेंडर को रोक रहे हैं हाँ ताकि जी। ज्यादा डिमांड बढ़ जाए, तब ये लोग ब्लैक हाँ में जी। बेचे हैं और कमाई ऑलमोस्ट हो यहाँ ब्लैक में ही सिलेंडर बिकता है। हाँ। बहुत कम लोग हैं जो यहाँ पर पर्ची में सिलेंडर लेते हैं। अच्छा। हाँ जी। क्या बोल रहे हैं? मना कर उन्होंने। हाँ, क्या बोल रहे हैं? बोल चुकी है आपके पास, हमारे पास पर्ची है कि तभी लोग उससे पहले नहीं देंगे। हाँ, तो आप रिक्शे में सिलेंडर लेके आई हैं घर जो से, सस्ता मिलता है तभी तो ब्लैक तो में। ऐसे ही आप लोग सिलेंडर देने आते हैं? ऐसे नहीं आती है। क्यों ये लोग डिलीवर करने जाते हैं आप लोगों के पास? ये अगर आज बुक करना तो उनका कोई टाइम नहीं देने का। हाँ। 4 दिन में 5 दिन में कोई टाइम नहीं होता देने का। आपका नाम क्या है? अफसाना। अफसाना। तो रमजान में बहुत दिक्कत हो रही होगी बहुत दिक्कत हो आपको। रही है। अब देखिए सिलेंडर खाली अब लेके जा रहे हैं, अब 2 दिन में परेशानी उठानी पड़ेगी हमें। हाँ। अब जब इनके पास पर्ची आएगी तब गैस देंगे ये। घर में सिलेंडर है आपके? कुछ भी नहीं है। गैस नहीं है? नहीं, गैस खाली होकर लेके आए हैं, बच्चा बीमार लेके आए, 5 मंजिल से नीचे तार लेके आए हैं। बच्चा बीमार है और 5 मंजिल से 5 खुद आप मंजिल से लेके खुद आए लेके आए हैं। तार की। आपने इनको कॉल किया था? जो सिलेंडर यहाँ पे बेचते हैं उनको कॉल किया था उनका आपने? फोन स्विच ऑफ हो रहा है अभी। स्विच ऑफ है फोन? फोन स्विच ऑफ है। कोई बात भी नहीं हो पा कोई बात रही? नहीं, बात नहीं। हम सरकार तो कह रही है लगातार कि कोई संकट नहीं है, कोई परेशानी अब नहीं देखिए है। संकट आपके सामने ही है। हाँ। परेशान हम हो रहे हैं ना, हाँ। तो बताइए इससे ज्यादा संकट क्या होगा? तो आज रमजान कैसे इफ्तारी करेंगे? अब देखिए जैसे अल्लाह की मर्जी की ऐसा करेंगे। 1 घंटा बोल रहे हैं सिलेंडर के लिए। हेलो, क्या बोल रहे हैं आप? इधर आइए। हाँ। कितनी देर तक खड़े रहे? कितनी देर तक खड़े रहे हैं सिलेंडर के लिए? देखिए अब 1.5 तमाम जो घंटे लोग हैं वो खड़े हैं बता रहे हैं सुबह। कि किस तरह से 1-1 घंटे या 2-2 घंटे का सामना करना पड़ रहा है। आपको मिल गया सिलेंडर? नहीं अभी नहीं मिला मुझे। आपने बुकिंग कराई थी? हाँ। क्या बोल रहे हैं? 2500 2500 रुपये मांग रहे हैं? 2500 रुपये मांग रहे हैं सिलेंडर के? हाँ। और अमूमन कितने का सिलेंडर मिलता है आप लोगों को? 800 800 रुपये। लेकिन अभी लोग 2500 रुपये की डिमांड कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगी मैम? तकलीफ हो रही है बहुत ज़्यादा? बहुत तकलीफ हो रही है। घर में तुम मुझे बता दो, मैं गाड़ी लेके वहीं आ जाता हूँ। सिलेंडर नहीं है, खाना बनाने के लिए नहीं है? नहीं है। तो आपने पहले से बुकिंग क्यों नहीं करी थी? मतलब गाड़ी बुकिंग की थी? आ रही नहीं है, पैसे मांग रहे हैं ज्यादा। हाँ। कितनी कब बुकिंग की थी मैम आपने? हो गए 10 दिन। 10 दिन हो गए, हाँ। लेकिन 2500 रुपये मांग रहे हैं सिलेंडर के। वो भी नहीं मिल बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए तमाम जो लोग हैं वो बता रहे हैं किस तरह से उनसे डबल पैसे मांगे जा रहे हैं। 2500-3000 रुपये जो है लोग सिलेंडर देने के लिए मांग रहे हैं और लोग तैयार भी हैं, तो सिलेंडर लोगों को नहीं मिल रहा है। लेकिन फिलहाल मेरे पीछे देखिए आप किस तरह की तस्वीरें जो हैं वो यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। दिल्ली के मयूरबाग ये इलाका है जहाँ पे लोग बहुत परेशान हैं और लोग यही कह रहे हैं कि जिन लोगों को रमज़ान मनाना है उनको बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन उसके अलावा भी जो लोग नॉर्मल लोग रह रहे हैं उनका कहना है कि घर में सिलेंडर नहीं है, वो खाना कैसे बनाएंगे, घर कैसे चलाएंगे, और अभी संकट जो है वो आम जनता को परेशान करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए भावुक हो रही हैं, आप रो रही हैं, तो ये हालात हैं। देखिए आपको टीवी पर और मीडिया में ये बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर की कोई किल्लत नहीं है, और ये बूढ़ी माता जी हैं जो ये रोने को मजबूर हो गई हैं लाइन में लगकर। आप परेशान मत होइए, मिल जाएगा गैस। तो खाना कैसे खा रही हैं, कैसे चल रहा है सब? होटल से ला रही हैं। ये सरकार कैसा है जो हमें मार रहा सब तरह से। सरकार तो कह रही कोई दिक्कत नहीं है। हमें पूरी दिक्कत है। हाँ। हमें हमारे सामने क्या हुआ बेटा उसे, हाँ। हम उससे बोलेंगे, हम पूरी परेशानी पे। कोई हमारे करने वाला नहीं, कोई हमारी इकली बुरी है, उन्हें क्या कहा से जाऊँ। अकेली है घर में, कोई परिवार का और नहीं है ना। तो ये देखिए परिवार की अकेली सदस्य, क्या नाम हो आपका? हाँ, सावित्री जी।
ये देखिए, ये देश की असली सच्चाई है जो आज से छिपाई जा रही है। जब लोग घंटों लाइनों में खड़े हों भूखे प्यासे, 6 दिनों से सिलेंडर ना मिल रहा हो तो आंखों से आंसू आ ही जाते हैं। ये हालात हैं इनके, और आज खाने के लिए इनको भूखे मरना पड़ रहा है और इनको गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। ये हालात अभी मौजूदा समय में देश में है, और सरकार कह रही है कि सब कुछ चंगा है, देश में कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आपके इलाके में गैस को लेकर के किस तरह का क्राइसिस चल रहा है, आपके यहाँ कितने का सिलेंडर मिल रहा है, कमेंट सेक्शन में लिखिए, फिर मुलाकात होगी। मौजूदा हालात में मीडिया हमारी सबसे अहम ज़रूरत है और मिल्लत टाइम्स इस ज़रूरत को, इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, और आपने हमेशा मिल्लत टाइम्स को आगे बढ़ाने के लिए हमें सपोर्ट किया है। आपसे गुजारिश है, इस साल भी माह मुबारक में हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आप में से कुछ लोगों ने भी सालाना सिर्फ 1000 रुपये मिल्लत टाइम्स को इस रमज़ान में मेंबरशिप की फ़ीस के तौर पर दे दिया तो मिल्लत टाइम्स का निज़ाम आसानी से चलता रहेगा।